I am today very busy day. Oh, yesterday you said you have some questions to ask. Can you ask that questions today? ഇന്ന് വലിയ തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു എങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അത് ഇന്നലെ ചോദിച്ചതല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വീട്ടിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താണോ എന്നാ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും യെസ് ഐ ആം ഇൻ ഹൗസ്, ഐ ആം ഇൻ മൈ ഹൗസ് എന്ന് പറയും. അത് തെറ്റാ ശരിയാ? അത് വളരെ ശരിയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത സെന്റൻസ് ആണ്. ഐ ആം ഇൻ മൈ ഹോം എന്ന് പറയാം. ഐ ആം ഇൻ മൈ ഹോം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത്? ഐ ആം ഇൻ മൈ ഹോം അല്ലേ? ഐ ആം ഇൻ മൈ ഹോം ടുഡേ. ഓക്കെ. ചില നേരത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, എവിടെയായിരുന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോയത്? ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലേ? ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു വൺ തിങ്. Nowadays you are not calling me and we are not talking in English. Our intention is to talk in English for a long time and to practice English. But nowadays you are very busy. You are not making calls. I am not busy, but I am calling, but you are not responding. I am one time, two time, three time, anytime I am calling you, but you are not responding. ഇപ്പൊ വാദി പ്രതിയായ how can we say this? This is my problem, not my problem. All are persons talking with me. Josmon sir is not call connecting, but that is problem. Yes, today I went to Alappuzha. My brother invited me to go to Alappuzha. They have arranged one boat trip. My brother's son and daughter, they came from abroad and they have arranged one boat trip. So early in the morning I went with them and I reached home at 10 o'clock at night only. So there was no range, internet connectivity was not available. So that is the reason I could not give answer to your questions. Okay. Another, if I am talking with others, my brother and his son and daughter and their family will not like. And we were playing different types of games sitting inside the boat. If you want, I will show some pictures. Boating pictures. How many people are in their boats? There were 11 members. My brother, myself, and my brother's son and daughter and their family. Including children, there were 11 members. Yesterday full-time boating. Full-time boating. Yes. Lunch, breakfast. Yes. All are inside of boat. Everything was inside the boat and there were 2 bedrooms also. After taking lunch, we slept inside that bedroom also. It was very interesting. Yeah. Do you want to see the pictures? No. Picture. I am asking, do you want to see the pictures? നിങ്ങൾക്ക് ആ pictures കാണണമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. Picture കാണാമോ? Yes. I am imagining. You are imagining.
What a fantastic sentence. Word, imaginative. You are creating new words. No, if you want, I will show that pictures of boating. It is very interesting. Okay. Okay. You are enjoying with your family. Yes, I enjoyed very much. And one more thing, after when we are coming from Alapura, after boating, we went to watch that beach also, Alapi beach also. It was Beach, also yes, very it was famous and very beautiful beach, Alappi Beach. okay. Have you gone there ever? Have you ever gone there? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Have you ever gone there? Have you ever gone there? There എന്ന് വെച്ചാൽ ആലപ്പി ബീച്ചാണ്. ഈ സെന്റൻസ് തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ആയിട്ട് പറയാം. Have you ever visited Alapi beach? Yes. എന്തെങ്കിലും Yes. 3 years back, I have visited the Alapi beach. വണ്ടർഫുൾ. ഒന്നുകൂടി ആ സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? നല്ല സെന്റൻസ് ആണത്. 3 years back, I have visited the Alapi beach. Very good sentence construction. Excellent. Oh, you have improved your English. Congratulations. Thank you very much. Yes, very good. So thank you very much. ഇതൊക്കെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പറയാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇത് താങ്ക് യു, താങ്ക്സ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട്. ഇതിന് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. ഒരു വാക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകത്തിനും പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോറടി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ബോറടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, താങ്ക്സ്, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്, മെനി മെനി താങ്ക്സ്, അങ്ങനെ പലതും മാറ്റി മാറ്റി പറയാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ, ചില ആൾക്കാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്ന് പറയും. എഴുതുമ്പോഴും സോ എന്ന് കുറെ ഓ ഇട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സി, we are speaking in Malayalam. This is the problem. We should never talk in Malayalam. Try to speak in English. Come on. Yes. English speaking is my very old and very old dream. Okay. But good. Only my not all are persons dream English talking. But one lady today calling English is my ഒരു പേര് പറഞ്ഞവര്, അവരുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ്. ബട്ട് not learning time prior child caring. That is a അമ്മുമ്മയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് prayer and child caring, no time, but English learning is my dream. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ മറ്റേ സന്തോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പോലത്തെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഓൾ ടൈം, പ്രയർ, ചൈൽഡ്, നോ ടൈം, നോ ലേണിംഗ്. നല്ല ഒന്നാന്തരം സന്തോഷ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഈ വെച്ച് കാച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോരട്ടെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഈ സന്തോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ശരിയാവൂല കേട്ടാ. സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യും? പറഞ്ഞു നോക്ക്, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്ക്, കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു നോക്ക്. ഐ ആം ഓൾവേസ് ബിസി. അങ്ങനെ പറ, ഓരോരോ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറ. മൈ സൺ പേരക്കിടാവിനെന്ന് പറഞ്ഞ സണ്ണില്ലോ, കുഞ്ഞു മക്കളാ.
പേരക്കിടാങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് വേണം പറയാം. ഗ്രാൻഡ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസിനെ കെയർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ പറയും. അത് പറയാം. ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. ഒന്നുകൂടി വൺസ് മോർ പ്ലീസ്. ഈ ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ 3 ആയിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഐ ഹാവ് ടു ഒരു പീസ്, രണ്ടാമത്തെ പീസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ പീസ്, മൈ ചിൽഡ്രൻ. ഇനി ഞാൻ ഇത് 3 കൂട്ടി പറയാം. ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. സംഗതി ഒന്നായില്ലേ? അടിപൊളിയായില്ലേ സെന്റൻസ്? ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ടൈമില്ല. നോ ടൈം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ്. മലയാളം മാറ്റിക്കോ, ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കിക്കോ. ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞോ. നോ ടൈം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ്. ലേണിംഗ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? അല്ല, there is no time for learning English. There is no time for learning English. ഇതിന്റെ മുൻപില് ഒരു സാധനം കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായി. ഒരു therefore എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്. Therefore, I have no time to learn English. Therefore, no time to learning English. ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട്. I have not to learn English. Therefore, I have no time to learning English. അല്ലേ? Therefore, I have no time to learning English. തിരുത്തുണ്ട്. കേട്ടോളണം. Therefore, I have no time to learn English. Therefore, I have no time learn to English. അത് ശരിയാവോ? ശരിയായില്ല. Therefore, I have no time to learn English. Therefore, I have no time learn to English. അവസാന ഭാഗം learn English. To learn English. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. ഞാൻ ഈ ഏത്തപ്പഴം 3 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്തോ പറ്റിയല്ല? ഇല്ല, ഒന്നും പറ്റിയില്ല. മുറിച്ചോ. ഓക്കെ. Therefore, I have time, രണ്ടാമത്തെ പീസ്. To learn English, മൂന്നാമത്തെ പീസ്. One more please. Therefore, I have no time to learn English. Therefore, no time I have to learn English. കുഴഞ്ഞുപോയി. ഇനി ശരിയാവില്ല ഇത്. ചില സമയത്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല, കണക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു കുഴച്ചിൽ വരും. കുഴയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പഠിച്ചാൽ അത് ശരിയായിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രമം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. മനസ്സിലായ? ഈ സെന്റൻസ് നാളെ പഠിക്കാം, ധൃതി പിടിക്കണ്ട, നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. നാളെ ഇത് വീണ്ടും ഇതല്ല, വേറെ പല സെന്റൻസും നമ്മള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചെടുക്കും. ഇംഗ്ലീഷിനെ തോപ്പിക്കണം, കുത്തി കൊല്ലണം. അതെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്ന് 2-3 വാക്കുകൾ ഇന്ന് പഠിച്ചല്ലോ. അതെ, അപ്പൊ ഇത് നിർത്തിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നാളെ കാണുന്നത് വരെ വണക്കം.